Welcome to ND's coaching. Already we have started with conditions and warranties. Today we are going to learn about warranty and implied warranties. Okay. What is implied warranty or what are implied warranties? That we will see in today's lecture. So four type of different implied warranties are there. Quiet enjoyment, freedom from encumbrance, usage of trade, and dangerous nature. Means suppose any product or any good having a dangerous nature, that should be disclosed to the buyer. This is the duty of the seller to disclose the dangerous nature of any product. Are you getting? These are the implied warranty. Implied warranty means what? Not necessary to mention in any contract of sale, not necessary to orally or by written words. It should be expressed. Okay, it is by law. It is presumed that once I purchased any goods, then I have a quite enjoyment of that particular product. Suppose this is the mobile. Can you see this? This is the mobile which I have purchased it from the shop. Or maybe the second hand mobile I have purchased from someone person. I have paid for this. The ownership is transferred to me. And that shopkeeper again and again coming to me, madam, please give me the mobile. I want to show it to the other customer. Madam, please give this mobile to me. I have some videos on that. I have to download them. Then I will give you. Again and again he is coming to you. Will you permit him or will you permit her to use your mobile, which is already you have purchased? Because you are not enjoying. Your enjoyment is not quite one. Again and again that seller is disturbing you in using this particular product. So this is called as a breach of warranty. This is called as a breach of warranty because you are not quietly enjoying. You are having only possession. You are having the ownership, but you are not having the enjoyment over your product. That is called as a breach of warranty. Are you getting? One by one we can see here. Warranty of a quiet possession. Quiet means what? No one is disturbing you. The goods are in your possession. You are enjoying that particular goods. Then definitely that is called as a quiet possession. In a contract of sale, unless there is a contrary intention, there is an implied warranty that the buyer shall have and enjoy quiet possession of the good. If the buyer is in any way disturbed in the enjoyment of the goods in consequence of the seller's defective title to sale, he can claim the damages from the seller. Because seller is not having the clear title and then also he has sold the goods, and that's why again and again you are getting disturbance in using that particular good. Another example for this. Suppose you have purchased one car from X. X is not having a good title over that particular car. The true owner again and again coming to you and just compelling you to give his car to you. Obviously, he is the true owner. He is having the good title over that. He can recover any time. Are you getting? Means you are not enjoying. The car is in your possession, but you are not enjoying the drive of that car because seller's title is defective. Seller is not having the good title over that particular car. The owner is different. Maybe the seller has stolen that car. Maybe the seller has taken car for just a ride, or maybe the seller has taken a car on the rent and he is going to sell you. So that title is defective. And obviously buyer will not enjoy the quiet possession of that goods. So that will be the breach of warranty. Are you getting? That is the breach of warranty. That is the breach of warranty also and breach of condition also. How the breach of condition? Because seller is not having the title over those goods. Because he is not the owner, how he can sell? So that is the breach of, what we can say? Breach of condition. Suppose in another case, seller is the true owner. Seller is the true owner.
he has sold the goods to you. Now the ownership is transferred from seller to the buyer, but seller is sending someone else to use that car or to use that goods. Again and again he is disturbing you. So you are not having the quiet possession over that particular goods. Are you getting? So that is the breach of warranty. Two cases we have covered. When the seller is not having the title, and if he sold the particular car to someone else, buyer will not get the ownership because true owner is different. So that is called as a breach of condition. Another example I told you, seller is the true owner. He has sold the goods to you, but he or she is not letting you to enjoy the possession of that goods or enjoy that particular product. Then definitely there is the breach of warranty. There is the breach of warranty, not the breach of condition. Are you getting? Because seller is having the title. He has sold the goods because he has the right to sell the goods, but he is disturbing you to use that particular product. And that's why that is the breach of what? Breach of warranty. Second one is warranty of freedom from encumbrances. What is this encumbrances? Encumbrances म्हणजे कुणाचाही मला त्याच्यामध्ये ढवळाढवळ नको आहे. थर्ड पार्टी येऊन माझा जो राईट आहे तो डिस्टर्ब करत असेल तर त्याला एन्कम्ब्रन्सेस असं पण म्हणतो. द गुड्स आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी चेंज और राईट इन फेवर ऑफ अ थर्ड पार्टी. सपोज मी काही गुड्स, सपोज एखादी रिक्षा घेऊया आपण, मुवेबल प्रॉपर्टी, एक रिक्षा घेतली मी विकत, बरोबर आहे. एक्स कडनं रिक्षा घेतली. एक्स इज द सेलर अँड एनयूडी इज द बायर. But that rickshaw is already hypothecated to someone bank. बँकेला ती काय केलेली आहे? हायपोथिकेटेड केलेली आहे. आता बँकेला जेव्हा कळतं की अजूनही ह्यांनी हप्ते पूर्ण दिलेले नाही आहेत, पूर्ण प्राइस त्या रिक्षाची दिलेली नाही आहे, आणि तरी पण ह्या एक्स न एनयूडीना काय विकलेली आहे? रिक्षा विकलेली आहे, त्यांच्याकडनं पैसे घेतलेले आहे. बँक गप बसेल का? बँकेनं कर्ज पण दिलंय ना त्या व्यक्तीला. बँक काय करेल? माझ्याकडे येईल सारखं, मॅडम ती आमची गाडी आहे, आमचा त्याच्यावरती रेट आहे, आमचा त्याच्यावर रेट आहे, कारण आम्ही त्यांना कर्ज दिलेलं आहे. सो दॅट car was or that rickshaw was hypothecated to us. We have that right. Means NUD is not enjoying that particular rickshaw because rickshaw is not free from the encumbrances. Encumbrance आहे कोणाचा आहे? बँकेचा आहे. तो असायला नाही पाहिजे, कारण एकदा ओनरशिप ट्रान्सफर झाली की ती रिक्षा मला कशी वापरायची आहे, काय वापरायची आहे, कोणाला द्यायची आहे, कशी द्यायची आहे ते माझं मी ठरवणार. पण आता काय करतंय? त्या रिक्षाचं टायटल जे आहे ना ते क्लिअर नाही आहे. का क्लिअर नाही आहे? बँकेचा बोजा त्याच्यावरती आहे. का बँकेचा बोजा आहे? कारण त्या व्यक्तीला बँकेनं कर्ज दिलेलं होतं आणि म्हणून आता ताबा जरी त्या व्यक्तीकडे होता तरी पण बँकेचा त्याच्यावरती हक्क आहे. बँकेचा त्याच्यावरती हक्क आहे आणि म्हणून बँक काय करते? मला त्रास देते की मॅडम आमचं आहे ते आम्हाला द्या म्हणून. एन्कम्ब्रन्स आला ना, माझ्या यूज मध्ये एन्कम्ब्रन्स आला आणि म्हणून मला ती एन्जॉय करता येत नाहीये प्रॉपर्टी. दिस इज कॉल्ड एज अ वॉरंटी ऑफ ब्रीच ऑफ वॉरंटी. इथं मी काय करू शकते? इथं फक्त आणि फक्त सेलरच्या विरुद्ध मी जी प्राइस दिली आहे बाबा ती प्राइस मला दे. ओनरशिप मला काही नको, काही नको, मला रिक्षा पण नको, पण रिक्षासाठीची जी मी प्राइस दिली आहे ना तो माझं नुकसान आहे आणि ते तेवढं मला तू दे. त्याच्यावरती सपोज रिक्षा घेऊन 2 महिने 3 महिने झाले असतील तुम्ही, तर ते यूज केलेलं आहे तुम्ही तोपर्यंत, त्याच्यावरती तो व्याज सुद्धा मागू शकतो. एवढ्या प्राइस वरती मला तुम्ही 2 महिने तुम्ही माझे पैसे वापरलेले आहेत आणि तेवढं मला तुम्ही काय करा? व्याज द्या. म्हणजे त्याला झालेलं नुकसान आहे. का नुकसान आहे? एन्कम्ब्रन्स आहे, पूर्ण टायटल क्लिअर नाहीये सेलरचं आणि म्हणून अशातही त्यानं दुसऱ्याला कोणाला तरी हायपोथिकेट केलेली आणि तीच रिक्षा आपल्याला विकली असेल तर ती गुड्स काय आहे? विथ एन्कम्ब्रन्स आहे. ती आपण एन्जॉय नाही करू शकत विथ क्लिअर टायटल आणि म्हणून दॅट इज द ब्रीच ऑफ वॉरंटी. त्याच्यानंतर काय बघा? वॉरंटी एज टू क्वालिटी अँड फिटनेस. हे आता कंडिशन मध्ये पण होतं बघा, बाय कंडिशन मध्ये पण होतं आणि आता वॉरंटी मध्ये पण आहे. An implied warranty as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed by the usage of trade. Usage of trade म्हणजे पूर्वी परंपरापासून चालत आलेली एक पद्धत, पूर्वी परंपरापासून चालत आलेलं एक नेचर ऑफ द ट्रेड, त्याला आपण काय म्हणू? युसेज ऑफ ट्रेड.
पूर्वी परंपरापासून एखादी गोष्ट एखादा सेलर विकत असेल आणि तेव्हापासून त्यानं जर करता गुडविल मेंटेन केलं असेल त्याच्या क्वालिटीचं, त्याच्या फिटनेसचं, येते लक्षात. आणि आता कुठं जर क्वालिटी खराब झाली असेल तर काय झालं, ब्रीच ऑफ वॉरंटी झाली. येते लक्षात. कारण गुड्स क्वालिटीचे विकत नाही येतो, फिट नाही आहेत ते गुड्स, पूर्वी परंपरापासून आलेले आहेत पण आता त्यानं काहीतरी बिघाड केलेला आहे. अशा वेळेला दॅट इज द ब्रीच ऑफ वॉरंटी. he can ask for the buyer can ask for the काय damages which occurred to him or her. Now next and the last one, warranty to disclose dangerous nature of the goods. आता dangerous nature of the goods म्हणजे काय, सपोज एखादा ही एक बॉटल आहे, कशाची आहे, जर ज्याला फेशियल वगैरे करतो आपण, फेशियल म्हणजे चेहरा डेलिकेटेड आहे ना, ह्या चेहऱ्यावरती आपण एखादा क्रीम लावत असू किंवा ज्याला ब्लिचिंग पावडर म्हणता बघा तुम्ही, ब्लिचिंग पावडर लावत असू तर त्याचं प्रमाण किती घेतलं पाहिजे, मग त्याचं टेस्टिंग आधी करणं गरजेचं आहे का. एक्स्पेशली हेअर रिमूव्हरच्या क्रीम्स असतील किंवा हेअर कलर्स असतील, ह्याच्या पॅकेटवर तुम्ही जर लिहिलं असेल बघा, आधी टेस्ट करा, तुमच्या डेलिकेट भागावरती टेस्ट करायच्या आधी तुम्ही इथं टेस्ट करा आणि मगच हा प्रोडक्ट, जर रिॲक्शन नसेल तुम्हाला तर ती वापरा, असं स्पेसिफिकली वॉर्न केलेलं असतं. कुठल्याही कंपनी सेलर असू दे किंवा कोणी असू दे, कंपनीनं मॅन्युफॅक्चरिंग त्यांना बंधन आहे ते एक्स्पेशली त्याच्यावरती छापायचं आहे त्याने, येते लक्षात. ह्याचा अर्थ काय, जेव्हा युजर तो प्रोडक्ट किंवा ती क्रीम किंवा ते औषध यूज करणार आहे तेव्हा तो प्रॉपर इन्स्ट्रक्शन वाचून मग त्याचा यूज करणार आहे. म्हणजेच डिस्क्लोज केलेलं आहे सेलरनं, काय केलेलं आहे, त्या प्रोडक्टचं डेंजरस नेचर काय आहे बाबा ते डिस्क्लोज केलेलं आहे. बाथरूम धुवायचं, संडास धुवायचं जे आपण ऍसिड वापरत असतो, त्या ऍसिडच्या कॅन वरती किंवा ऍसिडच्या बॉटल वरती पूर्ण त्याचं डेंजरस नेचर हे लिहिलेलं असतं. का लिहिलेलं असतं, कारण सपोज ऍसिड हे तुम्ही ग्लोव्ज घालून किंवा कुठं वापरायचंय कुठं नाही वापरायचंय, पाणी डायल्यूट करून वापरायचंय किंवा फरशी खराब होईल तुमची डायरेक्ट वापरलं तर, जे काही इन्स्ट्रक्शन्स असतील ते त्या बॉटल वरती आलेले आहेत. आणि दिस इज द ड्युटी ऑफ द सेलर टू डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर गुड्स. Where a person sells the goods knowing that the goods are inherently म्हणजे मुळातच डेंजरस आहेत, और दे आर लाईकली टू बी डेंजर, किंवा जर त्याच्या वापरानं, आता औषधाच्या बॉटलवर पण लिहिलेलं असतं बघा, उन्हात ठेवू नका किंवा ह्या टेम्परेचरला ठेवा, जर तुम्ही टेम्परेचर मेंटेन केलं नाही तर हे असं होऊ शकतं, त्याच्यापासून काय म्हणतो आपण त्याला, रोग्याला किंवा त्या व्यक्तीला काही इजा होऊ शकते, असं त्याचे डेंजरस नेचर आहे ना, हे ते फार्मा कंपनीला तर खूप पाळावं लागतं ह्याच्यामध्ये. लक्षात. टू द बायर दॅट द बायर इज इग्नोरंट ऑफ द डेंजर, कारण बायरला काहीच माहिती नाही हाऊ टू यूज इट, व्हॉट डोसेज शुड बी यूज, इन व्हॉट क्वांटिटी दॅट शुड बी यूज. ब्लिचिंग पावडर जर तुम्ही चांगलं 1 ग्रॅम वापरायच्या ठिकाणी 10 ग्रॅम वापरली, चेहरा गोरा व्हायच्या ऐवजी काळा टिक्कर पडेल, कारण ब्लिचिंग पावडर ही डेंजरस नेचरची आहे. आणि म्हणून जेव्हा ब्लिचिंग पावडरचं टीन तुम्ही घेत असता तेव्हा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जी आहे किंवा कंपनी जी आहे ती त्याच्यावरती डोस जो आहे किंवा काय यूज करायचंय, किती ग्रॅम मध्ये यूज करायचंय हे लिहित असते. किंवा ऍग्रिकल्चरचे पेस्टिसाइड्स घ्या किंवा काही घ्या, तर त्याचं प्रमाण किती असलं पाहिजे, 1 लिटरला 1 थेंब, मिली, किती मिली वापरायचं आहे. जर जास्त वापरला तर ते पिकांना किंवा झाडांना काय आहे, डेंजरस आहे. आलं लक्षात. द डेंजरस मे बी टू द पर्सन, डेंजरस मे बी टू द प्रॉपर्टी, डेंजरस मे बी टू द क्रॉप, but that dangerous nature of the product must be disclosed. मग डिस्क्लोज दरवेळेला दुकानदार सांगत बसणार का प्रत्येक गिराईकाला, हे डेंजरस आहे, हे असं वापरा, हे तसं वापरा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. आणि म्हणून अशा जेव्हा गोष्टी असतात, मग ते जेव्हा आपण एखाद्या जैविक असेल, एखादं फार्मास्युटिकल औषध असेल, एखादं इडिबल पोटेबल काही असेल, एखादा क्रीम असेल, एखादं औषध असेल, ह्याच्या बॉटलवरतीच मॅन्युफॅक्चररनं त्याचं जे डेंजरस नेचर आहे, आलं लक्षात, ते लिहिलेलं असतं. बऱ्याच ह्याच्यामध्ये जर डोस जास्त झाला तर त्याला काय करावं, लगेच डॉक्टरना घेऊन जा, लगेच ऍडमिट करा किंवा त्याच्यावरती हा डोस द्या, हे त्याच्यावरती लिहिलेलं असतं. दिस इज द ड्युटी ऑफ द सेलर टू डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर ऑफ दोज गुड्स. अदरवाइज buyer will get the right to ask for the damages, whatever damage the buyer is facing through not disclosing the dangerous nature of the goods, that may be recovered.
and that's why it is the duty of the seller to warn the buyer of the probable danger. त्याच्यामधलं डेंजर काय काय होऊ शकतं हे त्यानं आधीच डिस्क्लोज केलं पाहिजे. अदरवाइज द सेलर विल बी लायबल इन द डॅमेजेस. हे डॅमेजेसला तो लायबल राहतो, कितीही नुकसान होऊ दे. एक्स्पेशली एखाद्या व्यक्तीचं नुकसान झालं, चेहऱ्याचं नुकसान झालं, स्किनचं नुकसान झालं, पिकाचं नुकसान झालं, नुकसान अनेक प्रकारचे होऊ शकतात. हे नुकसान मागण्याचा अधिकार त्या पर्टिक्युलर बायरला येतो. दिस इज ऑल अबाउट warranties. Okay, warranty of a quiet possession, warranty of a freedom from encumbrances, warranty as to quality or fitness, or warranty to disclose the dangerous nature of the goods. हे disclose केलं पाहिजे. Then only there will be the contract will be the executory contract. Otherwise, buyer anytime he can deny. Are you getting? Thanks for watching ND's coaching. Thank you.